میرے بھائیوں، اسلام کی روح سے ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، سیلف رسپیکٹ از کنسرنڈ، وومن اینڈ مین آر ایکول۔ جہاں تک انسانی عظمت کا سوال ہے، خودداری کا سوال ہے، سیلف رسپیکٹ کا سوال ہے، مرد و عورت میں اسلام کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ بات آپ بالکل سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال کی آیات ہے میرے بھائیوں، اللہ نے پرپس بتا دیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں نہیں، پوری انسانیت، ہیومن کائنڈ، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، آدم اور حوا علیہم السلام۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں ہم نے خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ کیوں بانٹا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کے اوپر فخر جتاؤ، پہچان کے لیے تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو گاڈ کانشسنس رکھنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے۔ اللہ کو اسے فرق نہیں پڑتا وہ کس قبیلے سے ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، اللہ کے لیے سارے برابر ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، یوم النحر کا خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کے دن منا کے میدان میں بھی ایک خطبہ دیا۔ ایک تو عرفات کا خطبہ ہے، ایک منا کا ہے، وہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہاری جان، تمہارے اموال یعنی دولت اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے قابل احترام ہیں، ان کی حرمت کو تم پامال نہیں کر سکتے جس طریقے سے آج کا یہ دن یعنی 10 ذوالحجہ کا، آج کا یہ مہینہ جو حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ، اور یہ شہر مکہ اللہ کے حضور عزت والا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور حرمت ویسی ہے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ عموماً اللہ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے نا ہمارے دل میں، اس کے لیے تو ریگارڈ آ جاتا ہے کہ یار کعبے کی توہین نہیں کرنی، لیکن کسی کی عزت اچھالنا ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے دونوں سینسٹیو ایشو ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، مسند امام احمد میں حجۃ الوداع کا ایک اور خطبہ جو یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا خطبہ ہے، جو آپ اکثر بچپن میں پڑھتے آئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، یعنی سب مٹی ہو، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لہٰذا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ۔ اور تقوی کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں جتائے گا۔ کون جج کر سکتا ہے اس کا تقوی زیادہ؟ ہم تو داڑھی ناپتے ہیں نا، جس کی داڑھی اور پگڑی لمبی ہے اس کا تقوی زیادہ ہے۔ اللہ کے حضور تو یہ چیز نہیں ہے سر، تقوی اللہ نے جج کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے۔ کوئی اپنی شکل خوبصورت یا بدصورت بنا سکتا ہے؟ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کا خطبہ اور یوم عرفہ کا خطبہ، یہ بالکل کلیئر کٹ، اس کا اگر آپ مرکزی پوائنٹ دیکھیں نا تو وہ حقوق العباد ہے، جن کے معاملے میں ہم لوگ کمزوری کا شکار ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہمیشہ سے انسانی ہسٹری میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا ہے، اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی، اسلام نے آ کے کئی ایک رائٹس دیے، اور عربی تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ ایون آج بھی جو اسٹرانچ قسم کے عربی ہیں نا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال اسلام نے اس جو متھ تھی اس کو توڑ دیا، ایٹ لیسٹ تعلیمات میں تو توڑا ہے نا، تو تاکہ جو لوگ حق قبول کرنے والے قبول کر لیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کی، قرآن حکیم کی چند طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور شروع میں ہی ہے
सूरत निसा तो कुरान में है, सूरत रिजाल कोई नहीं है। क्यों? आज लोग कह रहे हैं जनाब मर्दों को भी अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप उठाएं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम एक मासूमाना सवाल करते हैं, कुरान में सूरत रिजाल क्यों नहीं है? अल्लाह ने मर्दों के हुकूक के ऊपर एक पूरी सूरत क्यों नहीं नाजिल की? हुकूक बयान किए हैं, लेकिन उसका टाइटल सूरत निसा क्यों रखा? उसी में औरतों के हक भी बयान हुए, मर्दों के भी, लेकिन डोमिनेंट औरतें, क्योंकि औरतें पिसा हुआ तबका है। अल्लाह को इस बात का पता है। सूरत निसा का आगाज आपको पता है किन आयात से होता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास, ए पूरी इंसानियत, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा भी हव्वा को पैदा किया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और इन दोनों मियां बीवी के जरिए अल्लाह ताला ने कसीर तादाद में मर्द और औरत जमीन पे फैला दिए। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस अल्लाह की बुनियाद पे तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रहमी रिश्ते उनका पास भी उसी अल्लाह की वजह से रख रहे होते हो ना। जब बिल्कुल कोई बंदा बात नहीं मानता तो दूसरा उसकी ठोड़ी को हाथ लगा के कहता है कि यार अल्लाह के लिए माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है जब सारे मामलात फंस जाते हैं ना, जिस अल्लाह का वास्ता दे के तुम अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हो ना, उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। इसके अंदर धमकी छुपी हुई है। और ये जो खुतबा निकाह का पढ़ा जाता है ना मेरे भाइयों, उसके अंदर ये आयत पढ़ी जाती है। आप में से कई लोग शादीशुदा बैठे हुए होंगे, तो उस वक्त ये आयत पढ़ी जा रही है। लादा बात है कि आज किसी को 10 साल बाद, किसी को 15 साल बाद पता चल रहा होगा कि उस टाइम क्या पढ़ा सी मौलवी साहब ने। तो मौलवी साहब नु हाले भी शायद ना पता हो, ज्यादातर को तो अरबी नहीं आती ना, रटे हुए होते हैं उन्होंने खुतबे, उनको कहां पता है, रटे रटाए बयान कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों याद रखें कि ह्यूमन डिग्निटी तो अगरचे बराबर है मर्द औरत की, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारियों की बात आएगी तो फिर हर एक की जिम्मेदारी का दायरा बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसको आप मिसाल से समझें, हमारे जिस्म के अंदर वैसे तो सारे ही ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 3 जिनकी मिसाल दी जाती है, कान, आंखें और जुबान। अकल भी आप कह सकते हैं। आप मुझे बताएं, क्या आंख जुबान को यह ताना दे सकती है कि तुम्हें कोई चीज नजर ही नहीं आती, तू तो अंधी है? जब तक तेरी ऊपर कोई चीज लाके ना रखी जाए तो पता ही नहीं लगता। कह सकती? अगर ये कहेगी तो जुबान आगे से जवाब देगी कि तेरे ऊपर कोई शैल आके रखी जाए तो तेन लग पता जाएगा, मुन्नू ते पता लगेगा, तेन लग पता जाएगा। तो आंख को फिर जुबान ये भी कह सकती है कि तेरी आंख, तेरे अंदर कोई चीज डाके रखी जाए, तू जायका तो नहीं चख सकती, सिवाय ये कि तू रोना ही शुरू कर देगी, तो नहीं कहा जा सकता। और कान जो है वो जुबान और आंख दोनों को गिला करें कि ठीक है आंख तू देख तो सकती है, जुबान तू चख तो सकती है, पर सुनता तो मैं ही है ना। नहीं, हर एक अपना दायरा कार है और सब मिलके एक जॉइंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से मर्द और औरत का अपना अपना दायरा कार है। मर्द को जहां पे अल्लाह ने सुपीरियर रखा है वहां पे औरत उसको ताना नहीं दे सकती, और औरत को जिस मामले में अल्लाह ने सुपीरियर रखा हुआ है मर्द उसको वहां पे ताना नहीं दे सकता, ना अल्लाह से गिला कर सकता है। कई मामलात में औरत सुपीरियर है मर्द से, और कई मामलात में मर्द सुपीरियर है औरतों से, अपने अपने दायरा कार के अंदर। इसकी आप मिसाल देखें कि सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। कुरान में तो एटलीस्ट 5 मकामात पे अल्लाह ताला ने तौहीद के बाद सबसे ज्यादा जोर जिस बात पे दिया है ना, वो माँ बाप के साथ उसने सलूक है। सूरतुल बकरा के अंदर, सूरतुल निसा के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरतुल अनाम के अंदर। लेकिन बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है जो इसको मजीद ब्रीफ करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स के पूछने पे, जब उसने पूछा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्ने सलूक का हकदार इस रूए अर्ज पे सबसे ज्यादा कौन है? तो आपने क्या फरमाया था? तेरी मां। उसने फिर पूछा तो आपने फरमाया तेरी मां। फिर तीसरी दफा पूछा, फरमाया तेरी मां।
चौथी दफा पूछा तो फरमाया तेरा बाप। अब ये हुस्न सलूक के मामले में बाप का चौथा नंबर है, पहले 3 के 3 नंबर, तीनों मेडल वो मां के पास है, और मां फीमेल है, मां औरत है। इस मामले में बाप मर्द होने के बावजूद पीछे है, और इसमें कोई यार वाली बात नहीं। हत्ता कि सुनन निसाई में हदीस है कि जन्नत तेरी मां के कदमों के पास है, उसकी खिदमत में तेरी जन्नत छुपी हुई। और ये सिर्फ मां का रिश्ता नहीं, सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हों और वो उनकी सही परवरिश करे तो क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां, और उसकी वो 2 बेटियां उसके और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएंगी। बेटियों के लिए भी फरमा दिया। सर किस किस चीज की बात करें हम? और ये इतना यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर शख्स ने अपनी डोमेन के अंदर अपने यानी प्रिविलेजेस लेने हैं, हुकूक डिमांड करने हैं कि आज वर्ल्ड ओलंपिक्स जो होते हैं, मुझे बताएं आज तक वर्ल्ड ओलंपिक्स में कभी लड़कियों की हॉकी की टीम का मुकाबला लड़कों की हॉकी की टीम के साथ हुआ है? तो जो लोग इस एतबार से मर्द औरत को बराबर समझते हैं तो वो टूर्नामेंट दोनों के अलावा क्यों करवाते हैं? उन्हें ना मेरे कहने करा भी दो, नहीं करवाएंगे सारे, वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा। वो तो जेलम दी भी मर्दां दी टीम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ टीम ਨੂੰ हरा देगी अगर तगड़ी हुई, थोड़ी बहुत फिर नहीं हरा सकती। ओलंपिक्स ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने भी ना चाहते हुए चीज एक्सेप्ट की हुई है कि दोनों के मामला बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों को अल्लाह ताला ने डिफरेंट सलाहियतें दी हैं। ये लेडीज फर्स्ट का नारा किसने लगाया हुआ है? गोरों ने। क्यों? इसलिए कि वो सिनफे नाजुक है। ये इस्लाम का ही नारा है कि हमने औरत को रिगार्ड करना है। सर सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर करते थे ना, तो जो औरतों के जो ऊंट होते थे ना, उसके हाँकने वाले को कहते थे कि इसको आराम से हाँको, शीशियां हैं कहीं टूट ना जाए। सर ये है रिस्पेक्ट औरत की। ये सिनफे नाजुक तो आप सिर्फ सुनते ही हैं, नबी इस्लाम ने तो प्रैक्टिकली किया है ये काम। शीशियां हैं टूट ना जाए, ये रिस्पेक्ट दी है। ऊंट पे भी बिठाया तो रिस्पेक्ट के साथ। तो हुकूक हैं लेकिन ड्यूटीज भी अपने अपने दायरा कार के अंदर है, अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। अगर दायरे से बाहर निकलेंगे फिर मामलात खराब होना शुरू हो जाएंगे। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर शख्स निगहबान है, हुक्मरान अपनी राया का निगहबान है, उससे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। एक औरत अपने घर की और अपने खावंद की औलाद, जो उसकी भी औलाद है, उसकी निगहबान है। उस औरत से ये पूछा जाएगा उसने उस घर में अपने खावंद के माल में उसकी औलाद में कोई खयानत तो नहीं की। और एक मर्द एक घर का सरबराह है, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा उसने अपनी बीवी बच्चों को उनकी बेसिक नीड्स को, नानो नफके को पूरा किया या नहीं किया। तो देखें एक ही घर के अंदर नबी इस्लाम ने मर्दों के अलग हुकूक बताए हैं, औरतों के अलग हुकूक बताए हैं, और मर्द की जिस तरह घर वाले रैयत है इसी तरीके से जो औरत है उसकी भी घर वाले रैयत है। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अल्हम्दुलिल्लाह। हत्ता कि इसको इस लेवल पे जाके नबी इस्लाम ने बयान किया। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, और तुम्हारा अपने बीवी बच्चों के मुंह में लुकमा डालना भी सदका है। यानी सदका से ये पंजाबी वाला सदका नहीं है, अरबी वाला, यानी नेकी का काम है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना भी सदका है, हत्ता कि तुम्हारी अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना भी सदका है। अब बाकी सारी चीजें तो सहाबा को हजम हो गई कि या रसूल अल्लाह ये जो रिलेशनशिप है इज़्दवाजी ताल्लुक का, ये भी अल्लाह के हुजूर नेकी है। आपने फरमाया मुझे बताओ अगर तुम यही ताल्लुक किसी ऐसी औरत के साथ पूरा करो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल नहीं ठहराया तो क्या तुम्हें गुनाह मिलेगा? यार सल्लम मिलेगा। तो आपने फरमाया फिर तुम्हें अपनी बीवी के साथ इस ताल्लुक के कायम करने पे सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। आप जरा लेवल देखें जनाब, इस्लाम खानदानी निजाम के अंदर कैसा बिलीव करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों फिर सूरतुल बकरा में आप जाएं, ये मैं तो इस पे घंटों बोल सकता हूं, ये इतना जबरदस्त और मजेदार टॉपिक है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है। क्या प्यारी तशबीह दी। ये नहीं कि मर्द लिबास है बीवी का या सिर्फ बीवी लिबास है, कहा एक दूसरे का लिबास है। मेरे लिबास और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है, मियां बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं, इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं हो सकता।
حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے، سب سے محبت کا رشتہ یہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ اس روئے ارض پہ نیک بیوی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ مسلم کے الفاظ ہیں کسی مومن کے لیے شایع نہیں کہ اپنی بیوی سے بغض رکھے، اگر اسے کوئی اس کی چیز ناپسند ہے نا تو کئی خوبیاں بھی تو ہیں اس میں، ان خوبیوں کو یاد کر لیا کرو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے کس لیول پہ اتر کے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں آپ فرمایا کیا عجیب بات ہے کہ تم دن کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کے وقت اپنے بسترے پہ اسی بیوی کو بلاتے ہو، کس منہ کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے سمجھایا گیا۔ پھر سورہ روم کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت اور محبت ڈال دی ہے۔ اتنا زبردست رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے سر، یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیسک جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے جو میاں بیوی کے ساتھ آگے چلتا ہے۔ ہمارا معاملہ کوئی جانوروں والا تو نہیں ہے، ایون جانور بھی کہ یہ کمیونٹی کی فارم میں رہتے ہیں۔ اگر بچے جو ہیں وہ جوان ہو کے آسمان سے گرتے نا تو پھر ایک خاندانی نظام کی ضرورت نہ ہوتی۔ انسان کا بچہ تو بلی سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، بلی کا بچہ بھی آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں وہ گرتا نہیں ہے، انسان کا بچہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے۔ شروع کے 4-5 سال تو وہ محتاج ہے اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا۔ تو یہ اللہ نے نیچرل چیز رکھی ہے کہ ایک خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیوں ضروری ہے، اس کے بغیر اولاد کا سلسلہ آگے نہیں جا سکتا۔ ورنہ یہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے نا، آؤٹ آف ویڈ لاک جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اسی لیے تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے اور وہ آپ کو ویزے آفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی وہاں نیشنلٹی کے لیے مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اکثر علماء جو ہیں وہ امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہی ممبر سے نیچے اترے ہیں، اس کو کہنا امریکہ کا ویزا آیا، وہ کہے گا ہاں جی کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اس گمراہی کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہم نے بھی اسی ٹریک پہ جا کے واپس آنا ہے۔ آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اینالائز کر کے اس طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔